ஸ்தோத்திரம். ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானமுள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாய் இராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றுக்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரித்து தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கொருவர் കീഴ്പടിந்திருங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. നാം വാസിച്ച இந்த വേദവസനം நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச വേദവസനം. ആമേൻ. ഇതില് എല്ലാ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ വസനത്തിലിരുന്ന് ഉങ്ങളോട് കൂടെ பேச நான் விரும்பவில்லை. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുடைய 18வது വസനത്തെ മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആശിപ്പെടുகிறேன். ആമേൻ. അവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് കീർത്തനം ചെയ്തു. ஆவியினாலே நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்க இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവർ ആകണം എന്ന്. இங்கே சொல்லுது ஆவியிலே நிறைந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று. ആമേൻ. നാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரம்ப வேண்டும் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய கற்பனை. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക ആത്മാവാണ് നമ്മെ വഴി നടത്തേണ്ടത്. இந்த பூமியில நாம் வாழ்கிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மை வழி நடத்துகிறார். ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு கூட இருந்தால் മാത്രമേ ഒരു വെற்றிയുള്ള வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியும். ആമേൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നു, എന്നാൽ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. இயேசு கிறிஸ்துவும் அதே தான் சொன்னார். இதோ நான் போகிறேன், ஒரு தேற்றரவாளவன் உங்களுக்காக வருவார். ആമേൻ. ഞാൻ പോകേണ്ടത് ആവശ്യം. நான் போவது நிச்சயம். ആമേൻ. ഞാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண പോകുന്നു. ആമേൻ. ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ്. நான் போவது உங்களுக்கு நல்லது. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആമേൻ ഞാൻ പോയാൽ ആമേൻ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാൻ വരുവാനായിട്ടിടയായി. ஏனென்று சொன்னால் நான் போனால் உங்களை சகல சத்தியத்திலும் வழி நடத்துவதற்காக ஒரு தேற்றரவாளன் இறங்கி வருவார். ആമേൻ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ஆகவே தேவனுடைய கற்பனை தான் ஒருவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைய வேண்டும் என்பது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയായതുകൊണ്ട് അത് പ്രമാണിക്കുവാൻ അതിനെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളൊക്കെയും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ஆகவே அது தேவனுடைய கற்பனையா இருக்கிறபடினாலே அதற்காக கீழ்ப்படிவது நாம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആമേൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയൂ. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இருந்தால் மாத்திரம்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நல்லா வாழ முடியும். ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണ നിൽക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா அதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் உதவி செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஆகவே நம்மளுடைய ஜெபமும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமைக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും ആമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പലപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകരണമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. நம்ம எல்லாரும் பாடுவோம், பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னை நிரப்புங்க என்று சொல்லி நம்ம பாடுவோம். ஆனா அது எவ்வளவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவமா நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. நாம் தேவனை நேசிக்கிறவர்களாய் இருந்தால் நிச்சயமாகவே அவர் சொன்ன கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ശരിയല്ലേ? நான் சொன்னது சரிதானே? നമ്മൾ ആരെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അനുസരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. நம்ம யாரை அதிகமா நேசிக்கிறோமோ அவங்க என்ன சொன்னாலுமே நம்ம கேட்போம். നമ്മൾ ആരെയാണോ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്
അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. நம்ம யார அதிகமா நேசிக்கிறோமோ அவங்க சொல்ற எல்லா காரியங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேட்டு മാനുഷികമായി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യ പ്രകാരமாக நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര്, അവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. உலக பிரகாரமா நம்ம பார்க்கிற பொழுது நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் அல்லது குழந்தைகள் அல்லது மனைவி இவங்க எல்லாம் என்னென்ன சொல்றாங்களோ அது எல்லாவற்றையும் நம்ம கேட்டு அதை கீழ்ப்படிகிறவங்களா இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அது എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ്. ஏன் நம்ம அப்படி செய்யறோம்னா നമ്മൾക്കും അവങ്ങൾക്കും இருக்கிற ഒരു അൻപിനാல தான் அப்படி செய்யறோம். ആമേൻ. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ അപ്പുറമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്, ஆனால் അപ്പാവും അമ്മാവെ കാട്ടിലും നമ്മെ നേസിക്കുന്ന ആണ്ടവർ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അങ്ങനെ പറയുന്നത്, പെറ്റതള്ള മറന്നാലും നമ്മളെ മറന്നു കളയാത്ത ഒരു ദൈവം. വേദവചനം தான் சொல்லுகிறது, தாய் தன் பாலகனை மறந்தாலும் ആമേൻ. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണമെന്നുള്ളത്. அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய கற்பனை தான் நீங்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்ப வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ആ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ஆகவே அந்த கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே அது சொல்லி இருக்கு. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, അനുസരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. அதனாலதான் யோவான் எழுதின நிருபங்கள்ல வாசிக்கிறோம், ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ அது எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படிவோம். ഹല്ലേലൂയ. അത് അവൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഒരിക്കലും ഭാരമുള്ളതല്ല. அது அதே மாதிரி சொல்றாரு, தேவனுடைய கற்பனைகள் ஒருபோதும் பாரமுள்ளவைகள் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവിക കൽപ്പനയായ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇടയായിത്തീരണം. ஆகவே தேவனுடைய கற்பனையான அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നിറയുമ്പോൾ ദൈവ ഇഷ്ടം നാം ചെയ്യുകയാണ്. அப்படினா தேவன் பரிசுத்த ஆவியினால நாம் நிறையும் பொழுது பரிசுத்த ஆவி தேவனுக்கு சித்தமானதை செய்ய நாம் உந்தப்படுவோம். ഹല്ലേലൂയ. 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 എന്തിനാണ് ഈ ആത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത്? ஏன் நம்ம பரிசுத்த ஆவியினால நிறையணும் அல்லது நிறையறீங்க? പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. ഒരു നമ്മളുடைய അതായത് നമുക്ക് മുമ്പായി இருக்கிற പാപത്തെ ജയിപ്പதற்கு പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ വല്ലമൈ தேவை. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. தேவனுடைய வசனத்தோடு தேவனுக்கு சாட்சியாக நிற்பதற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தேவை. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ആ പാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுகிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இருந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு தெய்வீக பிரசன்னத்தை நம்மால உணர முடியும். അത് ഈ വാദ്യമേളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തായാലും പറയുക ഒരു തോന്നലല്ല. அதிக மேளதாளங்கள் வருகிற அந்த சத்தத்தினால வருகிற ஒரு தோணல், ஒரு சிந்த கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. அது நமக்குள்ளாக നിരമ്പി இருக்கிற പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുடைய செயல்கள் தான். ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ താളമേളങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നിർവൃതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഈ പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടുകളും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശക്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്ത് തലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஒருவேளை மேலதாளங்களோடு கூட தான் கடவுள் பிரியப்படுகிறார் என்று சொன்னால் நம்ம பார்க்கிற போது போப் அந்த ஸ்பாட் எல்லாம் பாடுறவங்க அவங்க எப்படி அவங்களோட கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நல்லா ஆடி பாடி அவங்களை உற்சாகப்படுத்தி பாடுறாங்க, அப்படிப்பட்டவங்க கூட தான் ஒருவேளை கடவுள் பிரியமா இருக்கலாம். ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ஒருவேளை நீங்க அந்த ஸ்ரீ ரவிசங்கர் என்கிறவருடைய ப்ரோக்ராம் நீங்க ஏதாவது பார்த்திருந்தீங்கன்னா നമ്മൾ കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായിട്ട് അവരിരുന്ന് കൈയടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കാണാം. அவங்க நம்மள காட்டிலும் அதிகமா கையடிச்சு நல்லா பாடி அவங்க எதையோ சொல்றத நம்மனால பார்க்க ഈ முடியும். അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ, இந்த അമൃതാനന്ദമായിங்கிற அவங்களுடைய ஒரு ப்ரோக்ராமை நான் பார்த்தபோது നമ്മളെക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് കൈയടിച്ച്
നമ്മളെക്കാട്ടിലും നല്ല സത്തമാ കൈയെല്ലാം കൊട്ടി ആത്മാവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആത്മാവിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി ബലത്തോടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. நம்ம பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்புற பொழுது எப்படி நம்ம அதிகமா வல்லமையா செயல்படுறோமோ அதை காட்டிலும் அவங்க நல்ல வல்லமையா செய்யறாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയുക. அது நான் சொல்றது என்னன்னா அது எந்த ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்க. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകമായ ഒരു നിർവൃതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതല്ല ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം. அப்படி மேலதாளங்களை கொண்டு அப்படியாக ஒரு കാര്യத்துக்குள்ளாக போறதல்ல இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம். ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்பி ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனை என்பது அது மிகவும் விசேஷம். ആമേൻ. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்பி தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற பொழுது அதில் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പോൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியினால நாம் ஒவ்வொருவரும் நிரம்ப வேண்டும் என்பது தேவனுக்கு சித்தமாய் இருக்கிறது. ആമേൻ. ഇനി എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ஏன் நாம் பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்ப வேண்டும் என்று கேட்டா ആമേൻ അതിന് ഒരു ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട്. அதுக்கு இன்னொரு பதிலும் கூட இருக்கு. ആമേൻ. കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. கஷ்டங்கள் வருகிற பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில வீழ்ந்து போகாம நேரா நிற்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എഫേസ്യ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ലേഖനകർത്താവ് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം. இந்த எபேசிய நிருபம் வாசிக்கிற பொழுது அநேக காரியங்களை சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவர் நம்மை நினைப்பூட்டுவது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரம்ப வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാനുള്ള ഒരു ദാഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே நிரம்பக்கூடிய வாஞ்சை நமக்குள்ளாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 44-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശയ്യാ தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 44-ாம் அதிகாரம் 3வது வசனம் வாசிக்கும் பொழுது അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത്. அங்கே இப்படியாக வாசிக்கிறோம். ആമേൻ. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் ഹല്ലേലൂയ വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കുകളും പകരും. വരണ്ട നിലത്തിൽ ആറുകളെയും ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ സന്തതിയുടെ മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പകരുമെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത്. ഉன்னுடைய தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன். உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ദൈവം തന്റെ ശക്തിയെ പകരുകയുള്ളൂ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, யாருக்கெல்லாம் தாகம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்களின் மேலதான் ആവിയാനവർ ஊற்றப்படுவார். ആമേൻ. കർത്താവ് മലമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു മലൈ പ്രസംഗത്തിലെ മലമേൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പൊഴുது ഒരു சொன்ன வார்த்தை, ആമേൻ. ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ. தாகமுள்ளவர்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள். ഞാൻ അവർക്ക് ജീവജല നദിയെ കൊടുക്കും. நான் அவர்களுக்கு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றை கொடுப்பேன். ആമേൻ. ഇത് വായിക്കാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഇന്നേ പകൽ വേളയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ആവിയിലെ എളിമയുള്ളവர்கள் ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഹല്ലേലൂയ. നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നീതിயின் மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். അവർക്ക് തൃപ്തി വരുവാനിടയായി. அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள். ആമേൻ. ആര് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആമേൻ ദാഹിക്കുന്നുവോ അവരുടെ മേൽ ദൈവം തന്റെ ശക്തിയെ പകരുവാനിടയായി. யாரெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்ப வேண்டும் என்று தாகமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ. ആവിയിലെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ. ആവിയിലെ എളിമയുള്ളവர்கள். ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആയി എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും. நம்ம என்னென்னமோ ஆയി തീർന്നിട്ടോ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ആമേൻ. നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.
அது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன பிரச்சனை. അത്യാവശ്യം ഒരു പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം, நமக்கு ஒரு பாட்டு பாட தெரியும், അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വചനത്തിന് പറയാൻ അറിയാം, தேவையான பொழுது ஒரு சில வசனங்களை நம்மளால சொல்ல முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയൊക്കെ ആയാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. அப்படி எல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்ததுனால നമ്മളെ நினைச்சுக்கோ நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்னு. പിന്നെ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു കീഴ്പ്പെടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനോ നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവരെക്കാൾ വലിയവനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ஏதாவது கொஞ்சமா நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா மத்தவங்களுக்கு சொல்றத கேட்கறதுக்கோ அல்லது மத்தவங்களுக்கு கீழ்படிறதுக்கோ இல்லாம நான் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கும். പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നവരോട് എനിക്കറിയാം. பாஸ்டர் பிரசங்கிக்கிறத காட்டிலும் நல்லா பிரசங்கிக்கிறவங்க இங்க இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചിന്ത കയറിയാൽ, അല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്നതാണെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കൂടിയാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. தேறினவன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், என்னால எல்லாமே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு செந்த நமக்குள்ளாக வந்துருச்சுன்னா தேவனால ஒரு காரியத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில കർത്താവ് പറയുന്നു, ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ തന്ന് എല്ലാത്തിലും തൃപ്തനായി എന്നുള്ളതല്ല, ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അധികമായ ദാഹമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. என்று சொல்லுகிற பொழுது எல்லாமே கிடைச்சவங்களாய் அல்ல, எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தாகம் உள்ளவர்களாய் தேவனிடத்திலிருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற சிந்தை இருக்க வேண்டும். ആ ദാഹം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ്, அப்படிப்பட்ட தாகம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் ഹല്ലേലൂയ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ കഴിയുന്നത്, ദാഹിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ എന്റെ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കും പകരും, നിന്റെ സന്തതിയുടെ മേല് എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ മേല് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരുവാനിടയായി തീരുന്നത്. அப்படி இருந்தால் மாத்திரமே யெശയ്யா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் சொன்னது போல தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன், உன் சந்ததியில் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. அப்படிப்பட்டதான ஒரு വാഞ്ചை நமக்குள்ள எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകണം. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരെ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான தாகம் எப்பொழுதும் நமக்குள்ள இருக்கும். ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை எப்பொழுதும் நமக்குள்ள இருக்கணும். നമ്മുടെ ചിന്തകളൊന്ന് മാറുവാനിടയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്ത ഒന്ന് മാറ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല ജോലി, നമുക്ക് இருக்கிற நல்ல வேலை, ഹല്ലേലൂയ നമുക്കുള്ള സമ്പത്ത്, നമുക്ക് இருக்கிறதான എല്ലാ സ്വത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ പഠിപ്പ്, ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ എതിർകാലം, ഹല്ലേലൂയ ഇതെല്ലാം നന്നായിരിക്കണം, അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ഇരിക്കണം, നല്ല ആശീർവാദമായി ഇരിക്കണമെന്ന് சொல்லிதான் നമ്മൾ എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാനൊന്ന് നിറയണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரினால நான் நிரப்பப்படணும்னு சொல்லி எத்தனை பேர் நம்ம நினைக்கிறோம்? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ ഞാൻ ഇതുവരെയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ വീണ്ടും ഒന്ന് പകരണമേ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? இதுவரையிலும் நான் நிரம்பாத ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் நம்ம நினைக்கிறோம்? ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ ഒന്നും കൂടി ഉയർത്തണമേ, എന്റെ അകമേ ഉള്ളവരെ ഒന്നും കൂടി ബലപ്പെടുത്തണമേ, എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സഫലമായി മാറണമേ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? இந்த உலக பிரகாரமான சொத்துக்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமே என்கிறதுக்கு பதிலாக பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னை நீ நிரப்ப வேண்டும், நான் உமக்கு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் நம்ம நினைக்கிறோம்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കഴിയുമെന്നാണ്. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நீ எவ்வளவாய் தாகமுள்ளவனாய் இருக்கிறாயோ அவ்வளவுக்காக உன்னை நிரப்புவதற்கு ஆண்டவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. அப்படிப்பட்டதான ஒரு தாகம் நமக்குள்ளாய் இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ സങ്കീർത്തനം 66:18 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. സംഗീതം 56:18 இப்படியாக சொல்கிறது. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു. என்னுடைய இதயத்திலே துன்மார்க்க சிந்தனை உள்ளவனாய் இருந்தால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ഇതുപോലെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, இந்த
இந்த பகல் வேளையில என்னை ആമേൻ கேட்கிற പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ உங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவரினால நிரம்ப வேண்டும் ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിന്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ உன்னுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்த ஆவியினால நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்று ആമേൻ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ஒரு ഏറ്റുപറയുക നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക എന്താ പറയുന്നത് തമിഴിൽ அங்கே நம்மளுடைய வார்த்தைகளை தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்யணும். ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை இடுவது അവൻ நமக்கு സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു. என்னுடைய இருதயத்திலே வேண்டாத சிந்தனை கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னால் தேவன் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்க மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, இந்த பகல் வேளையிலே என்னை கேட்கிற தேவஜனமே, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആവശ്യമാണ്. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அறிக்கை இடுவது ரொம்ப முக்கியம். ആമേൻ. കർത്താവേ എനിക്ക് ഇന്ന കുറവുണ്ട്, ஆண்டவரே எனக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு பிரச்சனை എന്റെ இருக்கு. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന കുറവുണ്ട്, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு குறை അത് இருக்கிறது. എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்ய ആമേൻ. வேண்டும். അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ ഇടയായി. அப்படி சொல்ற பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினால நம்மால் நிரப்ப முடியும். ആമേൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோம்னா, ആമേൻ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, நான் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கேன். അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? எனக்கு என்ன பிரச்சனை? ആമേൻ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും. நான் எல்லா காரியத்தையும் ஒழுங்கு கிரமமா செய்யறேன். ഹല്ലേലൂയ. പരീശൻ ആമേൻ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം. பரிசேயன் ஜெபம் பண்ணினதான ஜெபத்தை போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கை. എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ஆண்டவரே எனக்கு என்ன பிரச்சனை? ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, நான் உபவாசம் ഞാൻ பண்றதுண்டு, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ஜெபிக்கிறதுண்டு, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. நான் தசம்பாகம் கொடுக்கிறதுண்டு. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന പാപിയായ മനുഷ്യനെ പോലെ ഞാൻ ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല. அது மாத்திரமல்ல, இங்க நிக்கிற இந்த பாவியான மனுஷனை போல நான் எதையும் செய்யறது கிடையாது. ആമേൻ. അവനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. அவனை பார்க்கிற பொழுது அவன் சொன்ன எல்லா காரியங்களுமே பெர்ஃபெக்ட்டா தேறினவனா இருக்கிறான். എന്നാൽ ആമേൻ ആരാ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്? ஆனா அந்த ஒரு காரியத்தை பார்க்கிற பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில நீதியரிக்கப்பட்டவன் யார்? പാപിയായ മനുഷ്യൻ. அந்த பாவியான மனுஷன் தான் தேவனுடைய தயவை பெற்று അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും നോക്കാതെ அவன் பரலோகத்தை கூட பார்க்காம അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ, தேவனுடைய சந்நிதியில அவன் அழுது சொன்ன, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ஆண்டவரே என்னோடு மன்னியுங்க, ആമേൻ എന്നോട് മനസ്സറിയണമേ. ஆண்டவரே என்னிடத்துல கருணை ആമേൻ. കർത്താവ് അവന്റെ പാപം അവനോട് ക്ഷമിക്കുവാനിടയായി. ஆண்டவர் அவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க അതുപോലെ போதுமானவர். തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, இந்த பகல் வேளையில என்ன கேட்கிற தேவஜனமே, ആമേൻ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. நம்மளுடைய எல்லா வாழ்க்கையிலுமே குறைகள் இருக்கு. ആമേൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നവരാരും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയല്ലേ. இங்க இருக்கிறவங்க யாருமே தேறினவங்க என்று சொல்ல முடியாது. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ, നമ്മുടെ വാക്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ എവിടെ നോക്കിയാലും കുറവുകൾ നമുക്കുണ്ട്. நம்மளுடைய பார்வையில, நம்முடைய பேசுறதுல, நம்முடைய எல்லா நடவடிக்கையிலும் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு சில குறைகள் காணப்படலாம். ആമേൻ. എന്നാൽ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിന്നെ നിറച്ച് അതിൽ നിന്ന് ജയമെടുക്കുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് തുണ നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി. ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக நீ உன்னுடைய குறைகளை எல்லாம் நீ அறிக்கை இடுகிற பொழுது தேவன் அதை மாற்றி உன்னை தேறினவனாக நிறுத்துவதற்கு அவர் போதுமானவர். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ஒரு அறிக்கை இடுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னார். ആമേൻ. ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்மை நிரப்ப போதுமானவர். ഹല്ലേലൂയ. നിറയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, நிறைய வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை நமக்கு இருக்கும் ആമേൻ, ആ என்றால், ഒരു ദാഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, அப்படி ஒரு தாகம் நமக்குள் இருக்கும் என்றால், ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ